आप संगत ने इत्थों तक इतिहास गुरु नानक साहिब जी का श्रवण किया सी कि मालिक पातशाह मुनासफ नाम के नगर में पहुँचे, जिथों के लोगों को अकाल पुरख परमेश्वर जी के बारे में कोई भी सोची ज्ञान नहीं। सतगुरु जी ने उस नगर के जाके जो टिकाणा किया तो उतों के जोड़े नगर के लोग सन वो सारे राजे को रब मन के राजे की ही पूजा करते। जदों भी किसी वस्तु की या पदार्थ की जरूरत होनी तो उन्होंने राजे को चल के जाना। इतों तक ਜਿਹੜੀਆਂ कुदरती वस्तुआं ने उन्हों का जोड़ा सोच सी, उन्होंने जी विचार से ये सी भी राजा ही ये वस्तुआं सानू दे सकता। जिहदे सारी घटना आप संगत ने कल के दीवाना में श्रवण की भी नगर के काल पिया, वर्खा तो आदत हुए लोग बड़े दुखी हुए और उन्होंने राजे को जाके अरजोई भी की भी आज वर्खा नहीं हुई तो राजा जिस ढंग नाल पहलों किते वर्खा करवाउंदा सी, वर्खा हुंदी सी, उन्हें वो यतन वो तरीके वरते पर एक भी यतन एक भी तरीका जो वो काम ना आया। और एक मनुख जो गुरु नानक पातशाह को जो चल के पहुंचे उन्हें जाके वेखिया तो साहिब जी ने पूछा भी बड़ी चिंता में लगते हो, कारण की है। उन्हें दसिया भी साड़ी चिंता का कारण वर्खा का ना होना, साढ़े नगर में काल पै गया। मालिक ने पूछा भी पहलों वर्खा किवें, उन्हें सारी घटना दसी। तो सतगुरु जी ने वो आख्या भी करतार में आराध्या करो, रब को आराध्या करो। वो बड़ा हैरान कहता जी वो कितने असीं तुहाडे कोलों सुन रहे हैं, तुहाडे कोलों पहली बार असीं अकाल पुरख जी का नाम उसका जिक्र सुनिया। तो सतगुरु जी ने आख्या भी रब जी की आराधना करो। वो कहता भी जाते पहले विखाओ, जिन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ नहीं लेंदे उन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ किवें आराधना करिए। और सतगुरु जी ने उन्होंने इत्थों तक भी आख्या भी तू अपना बीज लैके आ, तो जो बीज लैके आएगा बीज बीजेगा तो तेरी फसल जरूर उगेगी। उन्हें ना जो सतगुरु जी की ये बात सुनी, उन्हें नगर में जाके भी आख्या भी एक फकीर चल के आया, लोगों ने हासा उड़ाया, मजाक उड़ाया। उन्हें आके सतगुरु जी ने दसिया भी मेरे नाल कुछ बीती तुसीं कहने हो करतार की आराधना करो, नहीं पाएगा नगर के लोग तेरा मजाक उड़ा रहे। मालिक कहते भी जिन्होंने यकीन नहीं, असं तेरे जमने मतलब असं जिम्मेवारी लेने कि तेरी फसल जरूर उगेगी, तू इदा कर बीज लैके आ, फसल बीजन की तैयारी कर। इतों तक इतिहास आप संगतां ने कल के दीवाना में श्रवण किया सी। आओ किवें गुरु नानक साहिब जी दे कहण ते वो सेवक की बीज बीजदा है या उत्थे कोई होर बात सतगुरु जी बताते हैं। आओ आपां अगले पसंद सान पाइए। विचारां की आरंभता तो पहलां सतगुरु धੰਨ गुरु ग्रंथ साहिब जी कृपा करना अपना मेहर भरिया हाथ सिर ते रखण। सतगुरु जी आप रसना उत्ते वरत के अपने इतिहास और अपनी बाणी दीयां विचारां सतगुरु जी आप करवा लैण। आप सर्वत संगत बख्शो असीस कोई रसना वंझ ही ना रहे, दोवे हाथ जोड़ अपनी मन और बिरतियां नूं एकाग्र करदे होइआं लवाओ गुरु चरनां विच हाज़री। पद सहित सर्वत संगत मिल करके सतगुरु जी की बख्शी हुई फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तू जाए ताम लागल जे आन अब बाह बोव छित बहन मान। भाई साहिब भाई संतोख सिंह जी चूड़ामणी रचेता श्री नानक प्रकाश उन्होंने इतिहास की लड़ी अगाह तोड़िया और लड़ी को जोड़दे हुए कवि जी ने जिक्र किया कि धन गुरु नानक साहिब जी ने उन्होंने भरोसा दिवाउंदे उस मनुख नूं ये आख्या भी असीं जमने आ, जे तेरा बीज खराब हो जाए तो तेरा बीज तेन वापस असीं करांगे। तू हुण जा जे साडे बोलां नूं मन्ने, साडे बचनां नूं मन्ने ते अपने घरों हल और बीज दोवें चीज़ां लिया और अपनी फसल नूं, अपनी खेती नूं, अपनी जमीन नूं वाहे ते इहदे विच बीज जे साडे वचन मान के तुसीं बो लवो। जब उगै खेत पुन पक जाए तब लगो कुदरती होए आकाए। और कहते भी जदों फीस जिहड़ा फसल बीजोगे खेती बीज बीजोगे जदों बीजन तो बाद उगेगा तो उगण तो बाद बीज पकेगा और जो बीज पक जाएगा फिर किसी भी तरह की कोई कमी जी है या कोई चीज़ जी है वो घाटे में नहीं जाएगी। आप बीज बीजो उगेगा जरूर और पकेगा भी जरूर। इसलिए भरोसा रख के विश्वास रख के अकाल के उत्ते निरंकार के उत्ते ते अपने खेतों के बीज बीजना करो। सुन गयो सदन गुर बचन मान पुन नरन निकट कीनो बखान। और सारे वचन सुन के गुरु साहिब जी के कोल वो गुरु जी के वचन मान के अपने घर में चले गया और घर में जाके ਜਿਹੜੇ भी मनुख उत्थे मिले जो उन्होंने पुछे की करन लगा उन्हें सारिਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ वचन गुरु साहब ने आखे सी ਉਹੀ वचन ने सारिਆਂ ਨੂੰ आखਣੇ शुरू ਕੀਤੇ। है साधु वहर मम खेत पास तिन कहे बचन ए विद प्रकाश। कहता भी एक ना अपने नगर के बाहर बार फकीर रूप जी बैठे ने उन्होंने मैनू ये वचन आखे ने और उन्होंने वचन मन के मैं इस तरीके जो कर्म है ये करन लग्या। उन्हें सारा कुछ दसदा भी उन्होंने मैनू इतों तक भी आखिया भी मैं तेरा जामने जे जामन मतलब जिम्मेवारी गरंटी लैण वाला कि जे तेरा बीज खराब होया तो तेरा बीज सूद समेत तेन वापस मैं करांगा। उन्होंने इतों तक भी वचन आखे। उन्हें सारी की सारी वार्ता जी अपने नगर के लोगों को भी दस दी। प्रथमे सिमरो करतार नाम पुन बोए खेत होए सेध काम। उन्होंने मैनू ये आख्या भी बीज बीजन तो पहला खेत में वाहण तो पहला करतार अगे अरजोई करो। और साडी ने जदों मर्यादा का जिक्र आप करते हैं साडी मर्यादा ने सानू ये समझाया भी सिख अपना कोई कार्य आरंभे सब तो पहलों अरदास गुरु अगे जरूर करे। सानू तो इतों तक भी उपदेश दिंदियां समझाया गया या दसिया गया भी जे सिख अपने घरों चलण लगा ना किसी भी कार्य वास्ते तो घरों चलन लग्या भी अरदास करके तुरे भी सतगुरु जी तुहाडे आसरे तुहाडे भरोसे ते मैं घरों तुरन लग्या आप जी ने कृपा करके आने सन सहाय होना। और जदों वापस परत के घर आ जाए तो परत के आगे भी गुरु जी का शुकराना करे भी सतगुरु जी तुहाडा शुकराना कि आप जी ने अंग संग सहायक होकर हर पासे रखिया की। हुण उन्हें भी गुरु साहब जी ने जिवें वचन आखे सी उन्हें दसदा भी उन्होंने मैनूं कहा फसल नूं बीजण तो पहलां खेत नूं जमीन नूं वाहण तो पहलां करतार अगे अरजोई करो और उहदे तो बाद अपनी जमीन वाह के ते उहदे विच बीज बीजो। जदों जमीन वाह के फिर बीज बीजोगे तो तुहाडा कार्य जरूर सिद्ध होवेगा। सुन नरन काण सब हासकीन मन जान ताहे को बुधहीन। उहदे वचन सुन के सारिਆਂ ने उहदा हासा मजाक उड़ाया, उहदा मखौल उड़ाया।
ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਹੀਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਆਪਣੀ ਮਤ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਿਨ ਮੇਹ ਖੇਤ ਕਿਸ ਰੀਤ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਜਾਏ ਬੀਜ ਕਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਆਪਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਬਿਨਾਂ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜ ਬੀਜੇਗਾ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਫਸਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੇਗਾ ਤੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਫਸਲ ਬੀਜੇਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖੇਤ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬੀਜਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜ ਲੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜ ਲਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭਰ ਲਾ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਨਾਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਫਸਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੁਣ ਬੈਣ ਤਨੋਕੇ ਜੁਗਤ ਹਾਸ, ਗੁਰ ਟਿਕ ਆਇਓ ਹੋ ਕਰ ਉਦਾਸ। ਉਹ ਫੇਰ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨ ਵੀ ਡੋਲਦਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੀਜ ਨਾ ਬੀਜਿਆ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਬੀਜ ਪੁੰਗਾ ਜਾਂ ਨਾ ਫਸਲ ਨਾ ਮਿਲੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਚ ਕਹੇ ਹਸੀ ਮੁਝ ਮਨੁ ਜਗੀਨ, ਸਭ ਜਾਣੈ ਮਨ ਮੈਂ ਬੁੱਧਹੀਣ। ਔਰ ਆਗੇ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਵਰਖਾ ਬਿਨ ਕੈਸੇ ਖੇਤ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਾਣਤ ਹੈ ਸਭ ਥਾਨ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਵਰਖਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜ ਉੱਗੇਗਾ, ਵਰਖਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵਰਖਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੀਜ ਪੁੰਗਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਵਰਖਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਸਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਸੁਣ ਕਹੈ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਬੀਜ ਆਣ, ਨਾ ਉਗੈ ਖੇਤ ਹਮ ਹੈ ਜਮਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬੀਜ ਤੇ ਸਹੀ, ਨਹੀਂ ਉੱਗੇਗਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਉੱਗੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਪੁੰਗਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇ। ਜੇ ਬੀਜ ਬੋਏ ਜਾਵੇ ਅਕਾਥ, ਹਮ ਦੇਵੇ ਦੇ ਤੋ ਤੋਹੇ ਹਾਥ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਅਕਾਰਥਾ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਅਰਥ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਬੀਜ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੀਜ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹ ਜੇ ਅਕਾਰਥ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੁੰਗਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੀਜ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਗਾ। ਸੁਣ ਪਈ ਤੀਰ ਲਾਂਗੜ ਲਿਆਏ, ਪੁਨ ਹਾਥ ਬੰਦ ਲੀਨੀ ਰਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਪੁੰਗਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋੜਾਂਗਾ ਬੀਜ ਤੇਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਧੀਰਜ ਵੱਜ ਗਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਮੂਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਪੁੰਗਰਿਆ, ਜੇ ਪੁੰਗਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਪੁੰਗਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਘਟਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੀਜ ਮੇਰੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਧੀਰਜ ਜਿਹਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਮਨ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਧੀਰਜ ਵੱਜ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਲਾਂਗੜ ਲੈ ਆਇਆ, ਲਾਂਗੜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਹੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੱਲ ਲੈ ਆਇਆ, ਔਰ ਹੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਪੁਨ ਹਾਥ ਬੰਦ ਲੀਨੀ ਰਜਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਹਿਮਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜ਼ਾ ਲਈ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜਾਂ, ਮੈਂ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਵਾਂ। ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਬਚਨ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿਮਟੈ ਭੂਮ ਵਾਹੇ, ਗੋਤਮ ਬੀਜ ਦੀਨੀ ਸੋਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਵਾਹ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਗੋ ਧੂਮ ਬੀਜ ਦੀਨੀ ਸੋਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਇਆ, ਵਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰ ਚਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਬੈਸ ਆਣ, ਉਰ ਕੀਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹਿ ਡੁਲਾਣ। ਤੇ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬੀਜ ਅੱਜ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਬੀਜਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਮਾਲਕ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਨ ਡੋਲੇ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਕਰਤਾਰ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਭਲੀ ਕਰਨਗੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਡੋਲ ਹੋ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਨਿਸ ਗਇਓ ਤਾਮ ਪੁਨ ਪਈ ਪੋਰ, ਚੱਲ ਆਏ ਦੇਖਿਓ ਖੇਤ ਕੋਰ। ਜਦੋਂ ਨਿਸ ਪਈ, ਰਾਤ ਪਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਆ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਮੇਰਾ ਬਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ ਗਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਮਨ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਮਨ ਅਡੋਲ ਹੋ ਕੇ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਫਸਲ ਪੁੰਗਰਦੀ ਨਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਰਿਆਲੀ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਹਰਿਆਲੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਸਬਜੀ ਸੋ ਲਖੀ ਤਬ ਨੌ ਬਹਾਰ, ਜਨ ਬੋਧ ਜਿਸ ਕੀ ਏ ਸਵਾਰ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਈ ਹਰਿਆਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ ਪੁੰਗਰਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਹਰਿਆਲੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਕਰ ਹਰਖ ਬੰਦ ਕੋਲੇ ਜਮਨ ਰੇਣ, ਸ਼ਰਧਾ ਸੋ ਬਤੀ ਜੋ ਮੁਖ ਦੇਣ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇਦਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਰਨ ਸੁਣੇ ਅਚਰਜਮਾਨ, ਸਭ ਤਾਏ ਹੀਰੇ ਸਾਚ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ
ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਗਰ 'ਚ ਫੇਰ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ 'ਚ ਫੇਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਲਓ ਮੇਰਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਫਸਲ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖੇਤ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਸ ਜਾਣ ਅਜਮਤੀ ਉਪਮਾਨ ਤੋ ਗੁਰ ਤੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੱਧਕ ਠਾਣ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੈਰਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਗਵਾ ਲਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਤੂੰ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿਰਕ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਰ ਬੰਦਨਾ ਚੌਧਰ ਭੇਟ ਹੋਏ ਵੇਦ ਬੁਝੀ ਜਿਵ ਅਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਅਜੋਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਜੋਈ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਭੇਟਾ ਰੱਖੀ। ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਧੀ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਫਸਲ ਉੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਫਸਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਿਜਵਾਈ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਧੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬੀਜ ਸਕੀਏ। ਗੁਰ ਕੀਣ ਦਿਆ ਦੀਨੀ ਰਜਾਏ ਕਰਤਾਰ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਚਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਪਦੇਸ਼, ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾਰ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰੋ, ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੋ, ਫਿਰ ਬੀਜ ਬੀਜੋ, ਕਰਤਾਰ ਭਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ ਕਾਰਜ ਕੋ ਕਰ ਸੋ ਕਰੀਏ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰ ਹਿਰਦੈ ਤਰੀਐ। ਔਰ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਵਰਕਾਹਿਤ ਜਾਚੋ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਹੁ ਨੀਰ ਭਰੈ ਹੋਏ ਖੇਤ ਕਰਨ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਰਖਾ, ਬਹੁਤ ਨੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਣਗੇ। ਹਰ ਆਏ ਸੋ ਸੀਸ ਚੜੇ ਤਬੀ ਬਰ ਬੀਜ ਗੁਇਓ ਹਲ ਦੇ ਤਬੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ, ਮੰਨ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਆ, ਵਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ। ਫਲ ਖੇਤ ਉੱਗੇ ਹਰਿਆਵੜ ਸੋ ਪੂਰੇ ਸ਼ੌਕ ਨਸਿਓ ਸਰਬ ਤਾਵੜ ਸੋ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਵੀ ਹਰਿਆਲੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਉਤਾਵਲੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਤੇਜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸਭ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਰੱਥ ਬੜੋ ਕੈ ਸੰਤ ਬੜੋ ਇਸ ਆਇਸ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੜੋ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੀ ਆਖਦੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ, ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਹੋ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਰਾਜੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਵਰਖਾ ਵਿਦ ਬੂਝਣ ਕੀ ਨਜਬੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਕ ਉਚਾਰਤ ਬੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਜੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਕਦੋਂ ਪਏਗਾ, ਵਰਖਾ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪਏਗਾ, 2 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪਏਗਾ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਉਚਾਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦ ਸੰਗ ਤੇ ਹਵਨ ਕੋ ਕਰੀਏ ਸਤਨਾਮ ਗੁਰੂ ਹਿਰਦੈ ਤਰੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰੋ। ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਹੋ ਇਕ ਥਾਏ ਜਬੈ ਕਰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਤਬੈ। ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਰੱਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਵਰਖਾ ਪੁਨ ਜਾਚੋ ਦੀਨ ਮਨੰ ਬਹੁ ਨੀਰ ਭਰੈ ਹੋਏ ਖੇਤ ਅਨੰ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰੱਬ ਅੱਗੋਂ ਵਰਖਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਵਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਰਖਾ ਪੁਨ ਜਾਚੋ, ਫਿਰ ਵਰਖਾ ਨੂੰ ਮੰਗੋ। ਕਿਵੇਂ? ਦੀਨ ਮਨੰ, ਨੀਵੇਂ ਮਨਾਂ ਨਾਲ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ। ਜਦੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਰਖਾ ਮੰਗੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਹੋਏ ਖੇਤ ਅਨੰ, ਬੜਾ ਮੀਂਹ ਪਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਰਖਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵਰਖਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਨਾਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਨ ਸੋਭਿਤ ਕੀਣ ਮਿਲੇ ਤਬੀ ਕਰ ਤਾਰੇ ਨਾਮ ਜਪੈ ਸਭੀ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਲਏ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨੇ। ਹੁਣ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਦੀਨਮਨ ਹੋ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਨੀਵੇਂ ਮਨ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਘਟਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਗਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਾ ਵਰਖਾ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਨਗਰ। ਤੇ ਉਹ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਨਗਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਛਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਉੱਠੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਛਤਰੀ ਲਈ ਹੋਣੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਧੁੱਪ ਨਾਲ, ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਛਤਰੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਨ ਲੱਗਣ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਵਰਖਾ ਵੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਛਤਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਭਿੱਜਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਗਿੱਲਾ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੇਵਲ ਦੀਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਰੱਬ ਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਰੋਸਾ ਔਰ ਦੀਨ ਮਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਵਰਖਾ ਸਹਿਤ। ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਹਵਨ ਕੀ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨੇ ਸੀਸਣ ਕੋ ਧਰਨੀ ਤਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਚਨ ਮੰਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਬਚਨ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਵਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ। ਵਰਖਾ ਬੋ ਜਾਚਣ ਕੀਣ ਸਭੈ ਕਨਕੋਰ ਉਠੇ ਕਨਕੋਰ ਤਬੈ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਵਰਖਾ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਮੀਂਹ ਪਵੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਕਾ ਫਸਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਫੈਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਘਣੇ ਸੰਘਣੇ ਬੱਦਲ ਗਰਜਦੇ ਹੋਏ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਲ ਸੋ ਬਾਸ਼ਤ ਨੀਰ ਪਇਓ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਦੁਕਾਟ ਅਟੰਕ ਹਰਿਓ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ
ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਖਾ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਿਮਾ ਮੈਂ ਪਾਲਕ ਸੋ ਕਰ ਆਪਨਤਾ ਤਤਕਾਲ ਸੋ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਰਾਜੇ ਤੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਭੇਟ ਲਏ ਪਟ ਪੀਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਦਾ ਆਣ ਵਧੀਕ ਗੜੀ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸ ਚੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੁਣਾ ਕਰ ਰਾਜਤ ਥਾਏ ਜਹਾਂ ਪਹੁੰਚਿਓ ਚਿਤ ਚਾਹੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤਾ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਰਾਜੇ ਹਨ। ਮਨ ਦੀਨ ਪਿਓ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਕਰੀ ਮੋਹ ਬੈਣ ਬਿਨੈ ਪਨ ਹੰਜ ਜਰੀ। ਔਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੀਨਮਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਉਂ ਵਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਸੰਤ ਸੰਪੂਰਨ ਜੋਤ ਕੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਜਾ ਨੇ ਜੋ ਹੋਏ ਬੜਾ। ਔਰ ਆਖਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਲਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਅਣਜਾਣ ਬਣੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਸਬੈ ਕਰ ਕਾਰਣਾ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਕਬੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਣਜਾਣਪੁਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਵਰਖਾ ਮਗਵਾ ਜਬ ਤੇ ਜਬ ਹੀ ਮੋਹ ਹੋਏ ਪਤੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਜੋ ਸਭ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸੇ ਮਤਲਬ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਾਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਪਣਾ ਜਾਊ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵਰਖਾ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਬੜੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਪੱਕ ਜਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰਿਆ ਸਿਰ ਭਾਰ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਖਦੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸੁਖੀ ਵਸਾਇਆ। ਵਰਖਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਰੀਤ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਖੈ ਤੁਮ ਆਣ ਹਟਾਵਣ ਕੀਨ ਲਗੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵਰਖਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਬ ਜੋ ਵਿਦ ਦੇ ਬਤਾਏ ਮੈਂ ਮਿਲ ਸੋ ਕਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋ ਮੈਂ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਧੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਲੋਕ ਸਭੈ ਪਰ ਲੋਕੇ ਲੋਕੇ ਹੋਏ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਿਧੀ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਖ ਪਾਵਣ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲੇ ਔਰ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਰ ਜਾਏ। ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਰ ਜਾਏ ਸੁਖ ਸਹਿਤ, ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਰ ਜਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਆਗਿਆ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਨੀਤਾ ਪਾਛੈ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਫਿਰ ਦੌਲਤ ਕਦ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਬਸ ਉਹ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ। ਲੱਖ ਕੇ ਮਹਿਮਾ ਗਰਵੀ ਤੁਮਰੀ ਮਤ ਹੋਏ ਰਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹਮੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਦਾ ਪਰਵਾਕ ਸੁਣੇ ਜਬ ਹੀ ਪਦ ਬਾਹੁੜ ਦੇਤ ਭਏ ਕਭੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਰੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਭਜੇ ਹਰ ਕੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਗੁਰ ਕੋ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭਜੋ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਔਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਜਾਮ ਨਿਸਾ ਮਿਲ ਕੀਰਤ ਕੋ ਕਰ ਲੈ ਰਸਾ। ਔਰ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭਜੋ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਰਸ ਮਾਨਣਾ ਕਰੋ। ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਲੀ ਕਰੀਏ ਏਕਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਰ ਕੋ ਹਰੀਏ। ਔਰ ਭਲੀ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਠੋਰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਚਾਹੇ ਜ਼ਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ, ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨ। ਸਤਿਸ਼ੀਲ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਿਮਾ ਕਰਨੀ ਹਰ ਲੋੜ ਬਤਾ ਕਰਨਾ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਈਰਖਾ ਪਰਖਾ ਛਲ ਕਪਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮਤਲਬ ਸੱਚ, ਸੀਲ, ਸ਼ੀਲਤਾ, ਸ਼ੀਤਲਤਾ, ਉਹ ਸੰਤੋਖ, ਸ਼ਿਮਾ ਧਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਭ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦਾਗਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ,
ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਦਵਾਖਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਜਿਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥ ਜਾਏ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਠਿਕਰੀ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਿਆਈ ਲਵਾਈ, ਘਿਓ ਲਵਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਿਓ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਠੰਡਿਆਈ ਤੋਂ ਰੱਖੀ, ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਠੰਡਿਆਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਿਆਈ ਨਾਲ ਪੱਕ ਸੀ ਠਿਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡਿਆਈ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੌਤਕ ਬਤਾਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮਾਲਕ ਜੀ ਉਹ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਆਪ ਆਖਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦੋ ਠਿਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਠੰਡਿਆਈ ਤੋਂ ਸਖਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਖਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਠੰਡਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਖਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਆਏ ਉਹ ਕਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਖਣਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਜਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆਲਤਾ ਵੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ 4 ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ 4 ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚੜ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੜ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 2200 ਜਿਹੜੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਉਹ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖੇ ਵੀ। ਉਹ 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਸੀ ਵੀ ਮਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪਵੇ, ਮਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਵੇ ਵੀ ਰਾਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤਰੀਕਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਅਸਲ ਰਸੂਖ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ 2 ਰਾਜੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ 2 ਰਾਜੇ ਆਏ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਲੰਘਾਇਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਗਏ, ਲੈਣ ਤੇ ਟੈਕਸ ਗਏ ਸਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਅੱਗੇ ਉੱਠੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਆਖਦੇ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਟੈਕਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਲੇ ਤੇ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਜੀਓ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਨਿਵਿੱਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ, ਆਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਵੀ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਕੋਮਲਤਾ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਨਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਪੰਛੀ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਪਕੜਨਾ। ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵੀ ਬਣਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਖਾਨਾ ਖੋਲਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਵਾ ਔਰ ਦਾਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਰ ਜੀਵ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪਿਆਰ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਾਦਰ ਨਾਲ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਦਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਲਈਏ, ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਕਾਦਰ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਈਏ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਖਣੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਇਨਸਾਨ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣ, ਕਿਤੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਰ ਦੇਣ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੱਬ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੌਤਕ ਬਤਾਉਂਦੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਬੁਲਾਓ। ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।